प्रोग्राम खास खबर देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू तो तुसीं देख रहे हो द पंजाब टॉक्स चैनल। दो खबर जिन्हों के उत्ते गलबात करूगी। दोस्तों पहली खबर जी है ना वो हैगी आ ओरियो बिस्कुट जोड़े तुसीं सारिਆਂ ने खाधे होने, पर अज कल ओरियो बिस्कुटां नूं लैके बहुत वड्डी चर्चा जी है वो कौमांतरी पद्धर ते छिड़ी हुई है। और खास तौर पर इस्लामिक मुल्कों की अगर गल की जाए तो उत्थे कहा जा रहा है कि ओरियो बिस्कुट हराम आ जां हलाल है। इस दे उत्ते चर्चा करांगे। तो दूसरी जी खबर अपने को हैगी आ वो शराब सनत के बारे विच आ। शराब सनत जी हैगी आ उसका अपराधीकरण हो रहा है, क्यों हो रहा, इस दे उत्ते गलबात करांगे। पहली खबर वल आउने टीवी ते मशहूरियां देखिया जांदियां सी। एक मशहूरी जी है वैसे तो वर्ल्ड वाइड चलदियां पईयां ਵੱਖ चैनल के उत्ते, पर इंडिया जी मशहूरी चलती आ उस दे विच एक बच्ची आपदे प्यो दे नाल बिस्कुट खांदी है तो फिर उहदा प्यो भी जिहड़ा हैगा बच्ची दुੱਧ ਵਿੱਚ डुबो के ओरियो बिस्कुट खांदी है तो उहदा प्यो भी वो बिस्कुट जिहड़ा हैगा खांदा है ना। तो बच्चों की बहुत पसंद बने हुए आ बिस्कुट। और ब्राउन जे रंग का यानी कि कॉफ़ी कलर का यह बिस्कुट आ, विच क्रीम लगी हुई है और लोग इसनूं स्वादां दे नाल खांदे आ। पर कदे सुनिया है भी कदे बिस्कुट भी हराम ते हलाल होंदे आ, पर हुण ये चर्चा छिड़ी हुई है बिस्कुट हराम की है ते हलाल की है। वैसे मुसलमान भाईचारे च गल की जाए ना तो जिहड़े खाणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कोई मीट शामिल होवे ਜਾਂ खून ਜਾਂ कोई इस तरह की चीज़ां शामिल होण तो वो उन्होंने हराम मनते हैं, क्योंकि उन्होंने हरेक चीज़ को हलाल करके उस तो चीज़ को तैयार करनी होंदी। जिमें हलाल करते हैं जो कुरबानी भी देंगे तो वह हलाल की जाती हैगी। तो इस तरीके नाल अगर कोई चीज़ इस तरीके की वो वरतते हैं तो उसनू हराम तो हलाल दे विच रखते हैं। इस करके जिमें आम असी देखते हैं कि साडे इंडिया दे विच असी लोग झटका खाने है ना, मुसलमान भाईचारे दे विच ये हुंदा है कि वह हलाल करके खाते हैं। तो हुण बिस्कुटां दे मामले विच भी अजिही चर्चा छिड़ी हुई है कि ये हराम है कि ये हलाल है। तो मुद्दा की छिड़िया सीगा इस दे उत्ते मैं गल करनी चाहूँगा कि संयुक्त अरब अमीरात विच हंगामा मचिया होया इस गल नूं लैके। तो यूए विच इस बहस दा जिहड़ा आ विशा यह बनया होया कि ओरियो बिस्कुट जिहड़े ने हलाल ने जां हराम ने। संयुक्त अरब अमीरात दे जलवायु परिवर्तन अते वातावरण मंत्रालय ने ओरियो बिस्कुट दे गैर हलाल उत्पाद होण ते सोशल मीडिया दाव्यां बारे स्पष्टीकरण जारी किया है। सोशल मीडिया उत्ते एक पोस्ट ने यह जी गल है वो इस दे उत्ते बहस छेड़ी है कि यूएई विच जिहड़े ओरियो बिस्कुट आ हलाल ने जां नहीं। तो यूएई मंत्रालय ने इन अफवाहां दे उत्ते सफाई दिंदे हुए इस नूं पूरी तरह यानी गलत करार दिता है भी ये कोई सच्चाई नहीं हैगी। तो ये जो गल्लां आ इहदे विच सिर्फ सवाए अफवाहां दे होर कुछ नहीं है। असी ना इस मुद्दे नूं इदां लैंदे आ कि असी देखिआ है कि कुछ 4-5 साल पहलां जिहड़ी असी मैगी नूडल खाने आ उहदे बारे भी बड़ी चर्चा छिड़ी सीगी। मैगी दा जिहड़ा वड्डा प्लांट हैगा आ पंजाब दे विच नैसले दा मोगे दे विच लग्या होया। ते मोगे दे विच नैसले प्लांट जिहड़ा आ क्योंकि वो विदेशी कंपनी है जिहड़ी मोगे विच आके काम करदी है, बाहर दी कंपनियां। तो इस करके की होया कि जिहड़ी मैगी सीगी वो इन्नी कि ज़्यादा लोगों की पसंद बन गई कि मैगियां होर बथेरियां चाहे आ गई बाज़ार दे विच। चाहे रामदेव बाबे ने आपदी आटे वाली मैगी भी लाही, पर जो स्वाद नैसले ने दिता मैगी का वो स्वाद लोगों नूं जिहड़ा लग गया। जिवें हल्दीराम दे भुजीए का स्वाद आ, अंकल चिप्स वालियां दा स्वाद आ, तो जो स्वाद इन्हां दा आया वो स्वाद कोई भी होर उहदा मुकाबला नहीं कर सकिया। तो मैगी बारे भी ये चर्चा छिड़ी हुई सी कि जिहड़ी मैगी आ इस दे विच सूर दी चर्बी दा जिहड़ा तेल है उसकी वरतों की जाती है। बड़ा रौला पिया। फिर होया कि बहुत सारिया दुकानों के उत्तों जिहड़ी मैगी सीगी वो चुकवा दी गई, कंपनी नूं वापस भेजी गई। तो हैरानी ये हुई कि मैनू खुद बहुत सारे सज्जन मित्र जिहड़े सीगे वो मोगे नैसले फैक्ट्री विच काम करदे सी और जिन्हां दे मतलब पेरेंट्स जिहड़े सीगे उत्थे काम करते रहे हैं। और जदों उन्हां दे नाल मैं इतफाकन गलबात कीती ते हैरानी हुई। वो कहिंदे जी इहो जी कोई गल नहीं, ये तां सिर्फ ते सिर्फ ना एक प्रापेगंडा कंपनी के खिलाफ किया जा रहा जिहड़े हुण स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करने वाली कुछ लॉबी आ इंडिया दे विच ते उन्हां दे बन्नियों ही इस नूं
ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਨਗਰੀਡੀਅੰਟਸ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਮਾੜੀ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਮਾੜਾ ਆ, ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮਾਂ ਸਵਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆ ਇਹ? ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚਰਵਾਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਰਾਂਦਾ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਚਰਵਾਹੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੂਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਨਮਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਉੱਥੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਆ ਅਜੀਨੋਮੋਟੋ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਨੈਸਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਮੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਓਰੀਓ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UAE ਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਫਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਓਰੀਓ ਬਿਸਕੁਟ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਚਰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਆਮ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਕਢਾਉਣ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬੇਬਿਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੋਲੇ ਘਰੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਘਰੋਂ ਖੰਡ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੇਸਣ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਸਣ ਦੀਆਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਸੀ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਲੂਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੂਣੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਰ ਆਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਪਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣ ਗਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਿਸਕੁਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੈਸਪੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂਡਲੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਂਡਲੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਲਾਲ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ UAE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਸਕੁਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਉਤਪਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਏਥਾਨੋਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਖਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਓਰੀਓ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ।
ਹਲਾਲ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਕਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਲਾਲ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਪਤ ਲਈ ਹਲਾਲ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਡਲਨਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਨੂੰ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਅਦਾਰੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ISI ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਕਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਜਿਤ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਹੁਣ ਵਿਕਦੀ ਪਈ ਆ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਸਮਾਨ ਆ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹੂਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਓਰੀਓ ਬਿਸਕੁਟ, ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਬਈ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਸੁਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਅਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਡੇ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਾਪਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਨਖਿੱਧ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਬਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 300 ਬੋਤਲਾਂ ਫੜੀਆਂ ਆ, ਜੋ ਸੀਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਧਰੁਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਜਣੇ ਫੜੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਈ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੈਤਿਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ 110 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨੀ ਹੀ ਫਜ਼ੂਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ
ਆਬਾਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਆ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਬੋਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਊਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਾਤਕ ਮੈਥਨੋਲ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਜਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 2020 ਵਾਲਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਆ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ, ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰੇ ਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ 110 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਾਹਣ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਧੰਦੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜੋ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 110 ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਥਾਨੋਲ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੋਲੇਵਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਮੈਥਾਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਛਿੜੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਸਥਾਈ ਰੂਪ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਆ, ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦਕ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਮਾਰਕਾ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ। ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਮੈਥਨੋਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਡਰਮ 'ਚ ਘੋਲੀ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਤੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਜੂਨ 2020 ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਘਨੌਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਿਊਟਰਲ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਾਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2000 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ENA ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਭਾਫ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਰਹੀ ਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਕੌਣ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਸਕੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਨਿਤਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੀੜਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੰਪਲ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੀ, ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਟਾਮਾ ਟੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਮਾਲਟ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰੀ ਖਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸੱਜਰੀ ਤਰਾਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ,
ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ 4 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ 'ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਂਝ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲਬੰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਣੇਸਰ 'ਚੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ 1023 ਪੇਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਲਿਜਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਜ਼ 36 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 499 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਨਅਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਦੰਭ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੌਖ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਗਾ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆਏ ਆ ਲੋਕ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜੇ ਮਿਥਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਇਆ, ਸੁਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਨੀ ਕੋ ਪੀਂਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਰਕ ਆ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾ ਹੀ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਹੋ ਇਹ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਨਖਿੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਮਾਦਾ ਮਿਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਤਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਲਾਕਾਈ ਪੇਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ, ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਮੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਇੱਕਮਾਤਰ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਟਾਲਾ ਵੱਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੱਥ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਨਅਤ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ 2 ਖਬਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜਾਂ 4 ਵੀਲਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਨੀਪੈਗ 'ਚ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੋਂ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟਾਊਨ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ, ਡੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਗਿਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਐਮਪੀਏ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ।
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਫੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸ ਕਲੇਮ ਖੋਲ੍ਹਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਰਹੂਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੈਨ ਆ, ਟਰੱਕ, SUV, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਰੈਂਟਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ 64 ਸਾਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਨੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਨੀਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। MPA ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $2000 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ MPA ਹੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਵਿੰਟਰ ਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ, ਟਾਇਰ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ 2044211300 ਤੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਲਓ www.townautobody.ca। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਚੈਟ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਜਿਹਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ MPI ਤੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰਤੀ, ਧੋਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸ਼ਕਾਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਰੈਂਟਲ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਾਗ ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਟਾਊਨ ਆਟੋਬੋਡੀ 64 ਸੈਲਟਰ ਸਟਰੀਟ ਵਿਨੀਪੈਗ MB ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੀਟੋਬਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈ +1204 421 1300।